Good morning, students. In 9th standard, we have to study the chapter number 3, triangles. So in last video number 14, we have to see the 3 important theorems about the properties of inequalities of sides and angles of a triangle. So in that first theorem, we have to see that if two sides of a triangle are unequal, then the angle opposite to greater side is greater than the angle opposite to smaller side. Similarly, second theorem, so this is we have to see as a fill in the blanks, or it is an indirect proof we have to see. In that we have to see the if two angles of a triangle are unequal, then the sides opposite to greater angle is greater than the side opposite to smaller angle. Okay, then third theorem we have to see, this is important theorem, the sum of any two sides of a triangle is greater than its third side. So depending upon before angle bisector theorem, perpendicular bisector theorem, and these three inequalities of a theorem of sides and angles of a triangle, so we have to study the next practice set 3.4. okay, so there are I think 7 or 8 problems are there. We have to see one by one. So first problem is that, so in figure we have to show point A is on the bisector of angle XYZ. So this is point A is the interior and it is lies on the bisector, that is ray YA. It is a bisector of angle XYZ we have to given. So in that AX is equal to 2 centimeter. So this AX we have to given, and then find what is AZ we have to find here. So first write, this point A is on the bisector. So what is bisector? This ray YA is a bisector of angle XYZ. So write that given point A is on the bisector. आता प्रश्नामध्ये बायसेक्टरचं नाव दिलं नव्हतं, पण आपण आकृतीमध्ये लिहू शकतो ऑन द बायसेक्टर रे YA of angle XYZ. Okay, then we see the angle bisector theorem. So in that we have to given that such point if it is lies on the bisector of that angle, then part 1 we have to see that. So by part 1 of that angle bisector theorem, we say that this point is equidistant from the sides of the angle. बरोबर आहे. जर आपल्याला ए हा बिंदू जर एखाद्या कोनाच्या कोन दुभाजकावर आहे असं जर दिलं असेल, तर आपण कोन दुभाजकाच्या प्रमेयाचा पहिला जो भाग आहे, ॲक्च्युली पहिला आणि दुसरा भाग हे एकमेकाचे कॉन्व्हर्स आहेत, तर पहिल्या भागानुसार आपण सांगू शकतो की तो बिंदू त्या कोनाच्या बाजूंपासून कसा असतो, समदूर असतो. आणि म्हणून इथं आपण लिहू शकतो डायरेक्टली बाय युजिंग अँगल बायसेक्टर थिअरम, अँगल बायसेक्टर थिअरम. आता ॲक्च्युली हे गणित 1 मार्काला येतं, त्याच्यामुळं एवढं डिटेल लिहायचं नाही. पॉईंट ए इज ऑन द बायसेक्टर ऑफ द अँगल, देन बाय युजिंग अँगल बायसेक्टर थिअरम दिस पॉईंट इज इक्विडिस्टंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द अँगल, एवढं काही लिहिण्याची गरज नाही आहे तिथं. सो डायरेक्टली राईट बाय युजिंग अँगल बायसेक्टर थिअरम. सो व्हॉट इज वी हॅव टू राईट, सो दिस AX इज इक्वल टू AZ, और वी हॅव टू राईट लेंथ AX इज इक्वल टू लेंथ AZ असं लिहिलं तरी चालतं. पण आपल्याला AX दिला आहे, AZ विचारला आहे, त्यामुळे आपण नुसतं तसं जरी लिहिलं तरी चाललं असतं. AX is equal to AZ. So we have to given that, but AX is equal to 2 centimeter. So this is given, we have to write here and directly write, therefore AZ is equal to 2 centimeter. Okay, so in this way we have to only find the length of AZ as a 2 centimeter. हा 1 मार्काचं गणित येणार आहे परीक्षेला, त्यामुळे हे महत्त्वाचं आहे बाय युजिंग अँगल बायसेक्टर थिअरम. आणि तुम्हाला समजलं पाहिजे का ह्या लेंथ इक्वल आहेत, तर आपण पार्ट 1च्या त्या थिअरममध्ये सांगितलेलं आहे की पॉईंट इट इज इंटिरियर पॉईंट, सो दॅट पॉईंट इज लाईज ऑन द बायसेक्टर ऑफ दॅट अँगल, देन वी से दॅट पॉईंट इज इक्विडिस्टंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द अँगल. एवढं तुमच्या लक्षात यावं. तुम्ही असं जरी लिहिलं तरी चालतं आहे. Then length are equal, AX is 2 centimeter, therefore AZ is also 2 centimeter, we have to write there. Then next is given that second example we have to see here.
So this is figure for second example. So in that we have to given angle RST is 56. So this total angle RST, this total is given 56 degree here. Then this P is interior of angle. Then we have to given that this PT is perpendicular to seg ray ST, and this seg PR is perpendicular to ray SR. And here important is given that PR is equal to PT. So these are perpendiculars here. Therefore we say that PR is equal to PT. Then find the measure of angle RSP. तर ह्या RSP चं तुम्हाला माप काढायचं आहे, किती येतं ते, and state the reason for your answer. म्हणजे ज्या काही स्टेप्स तुम्ही लिहित आहे तेच त्याचं काय असणार आहे, रिझन असणार आहे. तर आपल्याला जे दिलेलं आहे पहिल्यांदा हे 3 भाग लिहून टाकूया आणि हा अँगल पण लिहून टाकूया. सो वी हॅव टू स्टार्ट गिवन. आकृतीमध्ये आपल्याला ह्या बाजू इक्वल दिल्यात, म्हणजे आपण ह्या बाजू इक्वल केव्हा म्हणू शकू, when there these sides are perpendicular to the sides of the angle. बरोबर आहे. तर ह्या बाजू एकरूप आहेत असं केव्हा म्हणू, जेव्हा आपण या P बिंदूतून त्या कोणाच्या बाजूंवर लंब टाकलेला असेल. बरोबर आहे. तर पहिल्यांदा गिवनला, सो इन गिवन sec PT perpendicular ray ST, then sec PR perpendicular ray SR, sec PR congruent seg PT. This is given, and also we have to given that angle RST. Angle RST is equal to 56 degree. So these 4 things we have to given. Then we know the second part of the angle bisector theorem. So what is statement of that part? So we have to given that if any point is interior of that angle and that point is equidistant from the sides of the angle. बघा, तर हा बिंदू आपल्याला PR बरोबर PT असं त्यांनी दिलेला आहे. इथं PR बरोबर PT याचा अर्थ काय झाला, तो बिंदू त्या कोणांच्या बाजूपासून कसा आहे, समदूर आहे असं आपल्याला दिलेलं आहे त्यांनी. आणि मग त्या सेकंड पार्टचा जो कॉन्व्हर्स आहे आपण असं म्हणूया. सो दिस इज द कॉन्व्हर्स ऑफ फर्स्ट पार्ट, ओके, ऑफ दॅट अँगल बायसेक्टर थिअरम. कोन दुभाजकाच्या प्रमेयाचा दुसरा जो भाग आहे तो पहिल्या भागाचा काय आहे, कॉन्व्हर्स आहे असं आपण म्हणतो, व्यत्यास असं म्हणतो आपण त्याला. मग इथं आपल्याला दिलेलं आहे बघा PR बरोबर PT. याचा अर्थ P हा बिंदू R आणि T पासून कसा आहे, समदूर आहे. R आणि T पासून म्हणजेच त्यात कोणाच्या बाजूपासून तो कसा आहे, समदूर आहे. आणि मग सेकंड पार्टमध्ये तुझं तसं सांगितलेलं आहे, any point interior of that angle and it is equidistant from the sides of the angle, then that point lies on the bisector of that angle. Okay, so that point P is lies on the bisector of that angle TSR असा त्याचा अर्थ होतो. आणि म्हणून इथं आपण डायरेक्ट लिहू शकतो by using converse of angle bisector theorem. Angle bisector theorem, or in bracket write part 2 of angle bisector theorem. हे आपण कंसात तुमच्या माहितीसाठी लिहिलंय, पार्ट 2 ऑफ अँगल बायसेक्टर थिअरम. ओके, तर काय सांगतो तो पार्ट 2 आपल्याला. सो दॅट P लाइज ऑन द बायसेक्टर ऑफ अँगल TSR. ओके, सो इट शुड बी रिटन हियर. सो रे SP ह्या कॉन्व्हर्सनुसार आपण डायरेक्ट लिहू शकतो. देअरफॉर रे SP इज बायसेक्टर ऑफ अँगल RST. ओके, so P is interior, so it is equidistant from the sides of the angle. So by using angle bisector theorem of part 2, we directly say that this ray SP is a bisector of angle RST. And if it is bisector, then we have to write the asked angle RSP. So therefore angle RSP, can you write it is half of that full angle RST. आपल्याला हाच विचारला RSP म्हणून आपण RSP लिहिलं आहे. ॲक्च्युली RSP इज इक्वल टू TSP. सो दीज 2 अँगल्स आर इक्वल हिअर अँड दे आर हाफ ऑफ दॅट फुल अँगल RST. तर हा RST आपण इथे लिहिला आहे 56चा आहे, तर त्याची किंमत टाकून द्या. इट इज 56 डिग्री.
सो वी गेट अँगल RSP इज इक्वल टू, याच्यानी मैल बघा 28 डिग्री. So 56, half of 56 is 28 degree. So in this way we have to complete here second example. Then we see the third example. So these two examples are depends upon the angle bisector theorem. Then third example is given that in triangle PQR, PQ is equal to 10 centimeter, QR is equal to 12 centimeter, and PR is equal to 8 centimeter. Find the greatest and smallest angle of the triangle. Find the greatest and smallest angle of the triangle. So this third example is depends upon again those three theorems we have to see in the last period, that is properties of inequalities of sides and angles of the triangle. तर या भागावर आधारित हे आणि याच्या पुढचं उदाहरण आहे. आता याला आकृती वगैरे काही दिलेली नाही, त्यामुळे आपण डायरेक्ट गिव्हन पासून सुरुवात करूया. तर हा इथं आपल्याला बाजू दिल्यात आणि आपल्याला काय विचारलंय तर ग्रेटेस्ट अँगल आणि ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट अँगल आणि ग्रेटेस्ट अँगल असं आपल्याला विचारलेलं आहे. मग आपण पहिला जो थेरम आहे तो आपण इथं कालचा जो पहिल्या पिरियडमधला जो इनइक्वॅलिटीमधला पहिला थेरम जो पाहिला आहे तर तो इथं आपण वापरू शकतो. कोणता होता तो थेरम? सो दॅट थेरम विल बी इफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर अनइक्वल देन अँगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर दॅन द अँगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड. तर त्याचा वापर इथं करू शकतो. तर पहिल्यांदा जो भाग तुम्हाला दिलेला आहे तो इथं उदाहरणामध्ये लिहूया. गिवन इन ट्रायंगल PQR we have given that PQ is equal to 10 centimeter, QR is equal to 12 centimeter and PR is equal to 8 centimeter. म्हणजे माप दिलेत, या मापावरून आपण सहज सांगू शकतो की कोणती बाजू लहान आहे आणि कोणती बाजू मोठी आहे. तर आपण सर्वात लहान बाजू कोणती आहे? 8, 10 आणि त्यानंतर 12 असा क्रम आपण लावू शकतो. तर इथं तुम्ही लिहू शकता वाटल्यास हिअर 8 इज किंवा डायरेक्ट लिहा जाऊ द्या, काही गरज नाही. देअरफॉर वी राईट दॅट PR इज लेस दॅन PQ is less than QR. So this QR is largest side and this PR is smallest side. Largest or greatest we have to write here. Then we know what is largest side here. So largest side is QR or greatest side is QR. Then angle opposite to that greatest side is greatest और लार्जेस्ट साइड इज लार्जेस्ट. मग QR जर लार्जेस्ट साइड आपण घेतली तर मग त्या त्रिकोणामध्ये जर आपण विचार केला तर तिसरं राहिलेलं जे नाव आहे, सो व्हॉट इज द थर्ड नेम? इट इज P हिअर. सो दॅट अँगल P इज वी हॅव टू से ग्रेटेस्ट अँगल. सो वी राईट हिअर अँगल अपोजिट टू लार्जेस्ट साइड. देअरफॉर अँगल अपोजिट टू largest side. What is largest side? QR. Angle opposite to largest side QR is largest. Therefore what is the remaining angle? Angle कोणतं नाव शिल्लक राहिलं तर Q आणि R. ट्रायंगलचं नाव आहे PQR. म्हणजे कोणतं राहिलं नाव? फक्त P हे नाव तिथं शिल्लक राहतं आणि म्हणून आपण सांगू शकतो therefore angle P is the largest angle. तर इथं आपण पहिली जी प्रॉपर्टी आहे इनइक्वॅलिटीची तर ती इथं वापरली. ऑल्सो अँगल अपोजिट टू, आता इथं लार्जेस्ट झाला, आता कोणतं राहिला? स्मॉलेस्ट.
smallest side. So what is smallest side? Smallest side is PR, is smallest, is smallest. आणि मग पी आर जर स्मॉलेस्ट असेल तर मग कोणता अँगल हा स्मॉलेस्ट असेल? सो इट शुड बी अँगल क्यू इज स्मॉलेस्ट अँगल. सो राईट देअरफॉर अँगल क्यू इज द स्मॉलेस्ट अँगल. ठीक आहे. आता हे जसं लिहिलं अँगलच्या संदर्भात तसंच आपल्याला काय करायचं आता साईडच्या संदर्भात लिहायचं आहे. असा हा नेक्स्ट एक्झाम्पल असेल नंबर 4 मध्ये. तर पाहूया ते पण. सो वी सी द 4th एक्झाम्पल. बघा नंबर 4. द नेम ऑफ ट्रायंगल इज FAN. नंबर 4. इन ट्रायंगल FAN अँगल F इज इक्वल टू 80 डिग्री, अँगल A इज इक्वल टू 40 डिग्री. आता इथं पहा दोनच अँगल आपल्याला दिलेत, मग तिसरा कसा मिळवायचा विचार करा. फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट अँड फाइंड आउट the greatest and smallest side, greatest and smallest side, smallest side of the triangle, of the triangle. Then state the reason असं पण म्हटलंय पुढे. state the reason, कारण सांगा. आता पहा दोनच अँगल आपल्याला दिलेले आहेत, मग तिसरा अँगल आपल्याला काढता येईल की त्रिकोणाचं नाव दिलं आहे ट्रायंगल FAN. सो दीज 2 अँगल्स वी आर टू गिवन. सो वी नो द सम ऑफ ऑल अँगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. त्याचा वापर करून आपण तिसरा अँगल पहिल्यांदा काढून घ्यावा लागेल. त्यानंतर आपल्याला मेजर्सवरून त्यांचं कंपॅरिझन करावं लागेल आणि मग त्यानंतर अशीच जी साईडची वाक्य लिहिली आहेत तीच आपण अँगलच्या संदर्भात लिहायची. ओके. सो राईट इन ट्रायंगल FAN दोज वी आर टू गिवन राईट. अँगल F इज इक्वल टू 80 डिग्री, अँगल A इज इक्वल टू 40. देन राईट वी नो काय माहिती आपल्याला द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल अँगल्स ऑफ ट्रायंगल, ऑल अँगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तर हा जो थेरम आपण मागच्या धड्यामध्ये पाहिला आहे त्याचा इथं वापर करायचा. मग आता अँगल FA असे नावं दिले तर त्याचप्रमाणे लिहूया अँगल F प्लस अँगल A प्लस अँगल N इज इक्वल टू 180. तर असा दोन किमती टाकून तुम्ही तिसरी अँगलची राहिलेली किंमत काढून तिन्ही अँगलचं काय करायचं आहे कंपॅरिझन करायचं आहे. सो पुट द व्हॅल्यूज. दिस इज 80, then this is 40 plus angle N is equal to 180 degree. So this is 120 degree plus angle N is equal to 180 degree. So angle N is equal to 180 minus 120 degree. So we get angle N is equal to 60 degree. So we got the measures of 3 angles. Okay. Then compare this. Therefore, so this is 60, this is 40 and this is 80. So what is smallest? Angle A. Therefore angle A is less than angle N and angle N is less than angle F. तर असं आपण या 3 मापांवरून आपण काय करू शकतो त्यांचं कंपॅरिझन करू शकतो. ओके. तर 2 माप आपल्याला दिली होती 80 आणि 40. आपण या प्रमेयानुसार तिसऱ्याचा अँगल यांचं माप 60 काढलं आणि मग 40 सगळ्यात लहान आहे म्हणून अँगल A लिहिला. त्यानंतर मोठा त्याच्यापेक्षा 60 आहे म्हणून अँगल N लिहिला आणि त्यानंतर 80 मोठा आहे म्हणून आपण अँगल F लिहिला. मग आता इथं आपण कंपॅरिझन केलं अँगल A, अँगल N आणि अँगल Fचं आणि मग आपण इथं लिहू शकतो आता हेअर. परत आपण इथं आता दुसरा जो काल नियम पाहिला होता किंवा गुणधर्म पाहिला होता जे की आपण ॲक्टिव्हिटी रूपात पाहिला होता. इफ 2 अँगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल देन साइड अपोजिट टू ग्रेटेस्ट अँगल इज ग्रेटेस्ट.
दॅन द साईड अपोजिट टू स्मॉलर अँगल ऑर स्मॉलेस्ट अँगल. तर त्याचा आपल्याला या ठिकाणी वापर करायचा आहे. तर काय लिहिणार मग आता, हिअर द साईड अपोजिट टू लार्जेस्ट अँगल. आता बघा, सो इथे लिहितो मी आता, हिअर साईड अपोजिट टू लार्जेस्ट अँगल. आता कोणता लार्जेस्ट अँगल आहे बघा, तर अँगल एफ आहे. साईड अपोजिट टू लार्जेस्ट अँगल, अँगल एफ इज लार्जेस्ट. हे कशावरून लिहिलं आपण, सो वी हॅव टू राईट दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ दॅट इनइक्वॅलिटीज ऑफ साइड्स अँड अँगल्स ऑफ द ट्रायंगल. याच्यानुसार आपण ते लिहिलं. सो देअरफॉर आता अँगल एफ ए एन मधला अँगल एफ आपण लार्जेस्ट म्हटलं तर मग कोणती साईड राहिली हो, सो वी गेट द साईड एन. देअरफॉर साईड ए एन इज द लार्जेस्ट साईड. ओके, तर असं कंपॅरिझन आपण करू शकतो. कारण इथं लिहिले आपण साईड अपोजिट टू लार्जेस्ट अँगल एफ इज लार्जेस्ट. मग एफच्या समोरची नक्कीच कोणती साईड असणार आहे, ए एन अशी असणार आहे. ऑल्सो साईड अपोजिट टू स्मॉलेस्ट अँगल. आता सगळ्यात लहान कोणता अँगल आहे बघा, अँगल ए आहे. स्मॉलेस्ट अँगल ए इज स्मॉलेस्ट. आणि मग आता ए समोरची कोणती साईड असेल बघा बरं. आता ए इथं गेला तर कोणती बाजू असेल, एफ एन. देअरफॉर साईड एफ एन इज द स्मॉलेस्ट साईड. ओके, तर असा हा दुसरा म्हणजेच त्या कालच्या 3 थिअरममधला आपण दुसऱ्या थिअरमचा वापर करून हे 4 नंबरचं उदाहरण आपण इथं सोडवलं. ओके, देन वी सी द 5th एक्झाम्पल विच इज ऑल्सो व्हेरी सिम्पल. सो व्हॉट इज द नेम, one line is only there but we have to prove here this example number 5 here. एकच ओळीत आपल्याला गणित दिलेलं आहे त्यांनी. तर 5 नंबरचं गणित कोणतं आहे पहा. प्रूव्ह दॅट an equilateral triangle is equiangular. Prove that an equilateral angle triangle is an equiangular. Is equiangular. आता इक्विलॅटरल ट्रायंगल म्हणजे काय, सो ऑल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर सेम और इक्वल. ओके, सो लाइक दैट वी हैव टू ड्रॉ द ट्रायंगल where all 3 sides are equal. So this should be shown in that figure. Suppose the name of triangle is, आता इथे काही दिलं नाही मग आपण कोणतंही नाव घेऊ शकतो. So in that all that 3 sides are equal. तर मग ह्याचं आपल्याला शाब्दिक उदाहरण आहे म्हटल्यानंतर ह्याचं पक्ष, साध्य, सिद्धता असं सगळं आपल्याला काय करावं लागेल, लिहावं लागेल. तर गिव्हनमध्ये आपण आता काय दिले ते लिहूया. सो राईट, व्हॉट इज द नेम ऑफ ट्रायंगल, ABC. सो इन दॅट ट्रायंगल ABC all that 3 sides are equal we have to given. So write that AB is equal to BC is equal to AC. कारण इक्विलॅटरल ट्रायंगल दिलेला आहे त्यामुळे तिन्ही बाजू त्याच्या कशा असतील आपल्याला सारख्याच दिलेल्या आहेत तिथं. त्यामुळे आपण ह्या तिन्ही बाजू तिथं लिहू शकतो. आता इक्विअँग्युलर म्हणजे काय, तर तिन्ही कोण काय आहेत सारखे आपल्याला सिद्ध करायचं आहे. सो दिस इज गिवन हिअर. देन टू प्रूव्ह, सिद्ध काय करणार तुम्ही, अँगल ए इज इक्वल टू अँगल बी इज इक्वल टू अँगल सी, इक्विअँग्युलर.
म्हणजे तिन्ही बाजू काय झाल्या सारख्या झाल्या. तिन्ही बाजू सारख्या सिद्ध काय करायचं आहे, तिन्ही कोण सारखे. आता इथं काही कन्स्ट्रक्शन वगैरे काहीच नाही आहे. सो डायरेक्ट वी हॅव टू राईट द प्रूफ. ओके. सो व्हॉट इज द नेम ऑफ ट्रायंगल ABC? Very simple. In a triangle ABC, okay, take any two sides. Suppose we are take first these two sides. AB is equal to BC. Right, given. अतिशय सोपं हे पाचवं गणित आहे. AB is equal to BC we have to given. Then आता बघा, जर एखाद्या त्रिकोणामध्ये दोन बाजू सारख्या असतील तर आपल्याला माहिती आहे त्याच्या बाजू समोरील कोन सुद्धा कसे असतात, सारखे असतात. मग आता AB समोरचा कोन कोणता झाला, C झाला, आणि BC समोरचा कोन कोणता झाला, A झाला. सो वी राईट देअरफॉर अँगल C इज इक्वल टू अँगल A. काय रिझन देताल बरं इथं? तर तुम्हाला आठवलं तर तुम्ही आयसोसेलस ट्रायंगल थिअरम लिहू शकता, किंवा आपलं सरळ आयसोसेलस ट्रायंगल थिअरम म्हणलं की पुन्हा प्रॉब्लेम येईल. इक्विलॅटरल दिला, आयसोसेलस कसा लिहायचा, त्यामुळे सिंपल लिहायचं अँगल अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साईड असं लिहून टाकायचं. ह्याचा नंबर 1 द्या. अँगल अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साईड. मराठीमध्ये काय लिहिताल, एकरूप बाजू समोरील कोन. एकरूप बाजू समोरील कोन कसे असतात, एकरूप असतात. यानुसार आपण नंबर 1 मिळवला. असंच नंबर 2 पण मिळवायचा आणि कंपॅरिझन करायचं 1 आणि 2चा. सो इन नंबर 2 वी आर राईट, याच्या पुढे असल्या अल्सो आता आपण AB बरोबर काय घेतला, AC घेतला. मग त्याप्रमाणे आपण दुसरी बाजू घेऊया आता, दोन सारख्या. आता हे घेऊया BC इज इक्वल टू AC. अल्सो BC इज इक्वल टू AC. दिस इज अल्सो गिवन. आता कोणी इथं सेगमध्ये लिहिल, कॉन्ग्रुएंटचं साईन दाखवेल, इक्वल लिहिलं तरी चालतं इथं. देअरफॉर आता BC समोरचा अँगल कोणता येईल, परत A आला, आणि AC समोरचा कोणता आला, B आला. मग इथं परत आपण काय लिहू शकतो, अँगल A इज इक्वल टू अँगल B. याला नंबर 2 द्या आणि रिझन परत तेच लिहायचं, अँगल अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साईड. कॉन्ग्रुएंट साईड. ओके. एकरूप बाजू समोरील कोन, अँगल अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साईड. आता बघा, फ्रॉम 1 and 2 व्हॉट इज कॉमन, सो दिस अँगल A इज कॉमन. सो राईट फ्रॉम 1 and 2. सो राईट अँगल C इज इक्वल टू अँगल A इज इक्वल टू अँगल B. हा A इथं पण आहे आणि या ठिकाणी पण आहे. सो अँगल A इज कॉमन अँड दॅट इज वी आर राईट. याच्यासारखं लिहून टाका, अँगल A इज इक्वल टू अँगल B इज इक्वल टू अँगल C. सो इन दिस वे वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट an equilateral angle is in an equiangular. त्याच्या खाली लिहू शकता वाटल्यास, an equilateral or every equilateral triangle is an equiangular. That is, every equilateral triangle is an equiangular. किंवा हेन्स वे प्रूव्ड. सिंपल आपला असं लिहू शकता तुम्ही. सो दिस इज एक्झाम्पल नंबर 5. Okay, then we see next 6th example. So in 6th example we have to prove that if the bisector of angle BAC, if the bisector of angle BAC of triangle ABC, आता इथं आकृती दिली नाही, आपल्याला स्वतःकडे दिलेल्या माहितीनुसार, is perpendicular to side AC, to side BC is given, sorry, then triangle ABC is an isosceles triangle.
then triangle ABC is an isosceles triangle. तर एक त्रिकोण दिला आहे आपल्याला ABC नावाचा आणि त्यातून BACचा जो कोन दुभाजक आहे तो बाजू BC वर कसा आहे, लंब आहे असं आपल्याला दिलेलं आहे. तर तशी एक आकृती काढूया आपण पहिल्यांदा. सो वी ड्रॉ द फिगर. आता ट्रायंगलचं नाव आहे आयसोसिलस म्हणून फिगर सुद्धा आपण ट्रायंगल दिलेला आपल्याला आयसोसिलस, तर त्याच पद्धतीने फिगर सुद्धा आपण काढूया. आयसोसिलस असावी, दिसावी अशी आयसोसिलस पहा. तर बायसेक्टर कोणाचा दिलेला आहे आपल्याला, BAC, म्हणजे इथं नाव इथे B इथं येईल, इथं C येईल. आता याचा बायसेक्टर तुम्हाला काढायचा आहे. सो यू हॅव टू ड्रॉ द बायसेक्टर ऑफ BAC. सो इन isosceles triangle the bisector of BAC here. So it is perpendicular we have to given. So this sign is here. So name is AD here. आणि हा बायसेक्टर म्हणून काय झालं, हे दोन कोण BAD आणि CAD काय झाले, इक्वल झाले. सो दीज टू अँगल्स आर इक्वल हिअर. ओके. सो वी हॅव टू राईट गिवन थिंग. आता हे शब्दात आहे त्याच्यामुळे लिहिलं तर चालतंय आपण इथं. सो राईट इन अ ट्रायंगल ABC गिवन, राईट, इन ट्रायंगल ABC. आता हे D नाव नव्हतं म्हणून आपण इथं लिहूया ते. इन ट्रायंगल ABC seg AD is डायरेक्टला नाही तर seg AD perpendicular, seg AD is perpendicular शब्दातच लिहा जाऊया. seg AD is, कारण बायसेक्टर शब्द त्यात येणार नाही असं चिन्हात लिहिलं तर seg AD is perpendicular bisector of angle BAC. Okay, this is given. Then to prove, what is prove? Triangle ABC is an isosceles triangle. Isosceles triangle. तर तो समद्विभुज त्रिकोण आहे असं आपल्याला काय करायचं आहे, सिद्ध करायचं आहे. ट्रायंगल ABC इज अन आयसोसिलस ट्रायंगल. आयसोसिलस म्हणजे काय, दॅट इज वी हॅव टू प्रूव्ह AB इज इक्वल टू AC. तर AB बरोबर AC तुम्हाला दाखवायचं आहे. तर बघूया प्रूफ त्याचा. तर बघा तो परपेंडिक्युलर बायसेक्टर काढल्यामुळे दोन ट्रायंगल्स त्या ठिकाणी तयार झालेले आहेत. सो वी हॅव टू गॉट टू ट्रायंगल्स. सो टेक फर्स्ट दॅट टू ट्रायंगल्स. What are the names? So names will be angle BAD, triangle mana, triangle BAD, this is one triangle here, and this triangle CAD. So these two triangles we have to take here. Start. In triangle BAD and triangle CAD, पावर 3 आपण या ठिकाणी घटक एकरूप दाखवू शकतो का, तर हा बायसेक्टर आहे म्हणून अँगल BAD कॉन्ग्रुएंट अँगल CAD हे आपण लिहू शकतो. सो राईट अँगल BAD कॉन्ग्रुएंट अँगल CAD. व्हॉट इज रीजन? सो राईट हिअर seg AD इज बायसेक्टर ऑफ अँगल BAC. असं रीजन आपण तिथं लिहावं लागेल. ओके. देन write about this AD. What is AD? So this is common side. Seg AD congruent seg AD. So right here common side. ओके. तर ही AD जी बाजू आहे ती कशी आहे, दोन्ही त्रिकोणासाठी सामायिक आहे. आणि हे परपेंडिक्युलर शब्द इथं आलेला आहे बघा, परपेंडिक्युलर बायसेक्टर. म्हणून हे जे दोन अँगल्स तयार होतात ADB आणि ADC हे दोन्ही कसे होतात, 90-90चे, ईच ऑफ 90 डिग्री. So right angle ADB congruent angle ADC. So this is each of 90 degree. Therefore, can you say that triangle BAD congruent triangle CAD by ASA test, angle side angle test.
Okay, so by angle side angle test, these two triangles are congruent, then we say remaining three parts of that two triangles are also congruent. तर आपल्याला गरज फक्त AB बरोबर AC ची आहे. So write that therefore sec AB congruent sec AC. याला रिझन द्या CSCT, corresponding sides of congruent triangle. आणि मग ए बी कॉन्ग्रंट ए सी आहे, तर ह्या त्या ट्रायंगलच्या मोठ्या ए बी सीच्या दोन बाजू आहेत, म्हणून आपण ए बी बरोबर ए सी आपण सिद्ध केलं. म्हणजेच आपण काय सिद्ध केलं? सो ट्रायंगल ए बी सी इज, व्हॉट इज दॅट? इज an isosceles triangle. Therefore right here triangle ABC is an isosceles triangle. So hence we proved here. Okay, so in this period we have to see the 6th example from practice set 3.4. so next example, and there is last point, similar triangle we have to see in the next period. Okay, thank you.